اس لیے میں نے نادرہ سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جلد یا بعدیر اسے فلیٹ خالی ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ اس رابطہ نہ ہونے کا دوسرا اور اہم سبب یہ تھا کہ اس دوران میں مجھے سکون و اطمینان کا کوئی وقفہ نہیں مل سکا تھا۔ نادرہ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ محروم اور ناآسودہ زندگی گزارنے والی وہ دلکش خاتون کسی بھی طرح ایک اچھی اداکارہ نہیں تھی۔ لفٹ میں آمنا سامنا ہونے پر مجھے کسی اجنبی کی طرح نظر انداز کر کے سپاٹ چہرے کے ساتھ گزر جانا اس کے بس سے باہر تھا۔ من حقائق کی بنا پر ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکا کہ وہ نادرہ کی بجائے اس کی بہن تھی۔ ہم شکل ہونے کے باوجود دونوں بہنوں کے نقوش میں کچھ نمایاں فرق تھا، جسے میں نے بعدین نظر میں تبدیلیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھ سے متعارف نہ ہونے کی وجہ سے نادرہ کی بہن مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ وہ نتیجہ میں نے لفٹ چھوڑنے سے پہلے اخذ کیا۔ اس کی روشنی میں میرے ذہن میں عجیب سا ہیجان برپا ہو چکا تھا۔ نادرہ کے شوہر عبدالغنی ہیروین کی اسمگلنگ کے جرم میں کارڈف کی جیل میں 10 سال کی سزا بھگت رہا تھا، جس کے 2-2.5 سال گزر چکے تھے۔ اس کا اکلوتا بیٹا فرخ ایک امریکن بورڈنگ ہاؤس میں زیر تعلیم تھا۔ امریکی ایجنٹوں نے ان دونوں حوالوں سے اسے بلیک میل کر کے میری تلاش پر مامور کرنا چاہا، لیکن نادرہ ان سے متنفر اور خوفزدہ تھی۔ اسے ہراساں کرنے والے امریکی ایجنٹ ہمارے ہاتھ مارے گئے تو بظاہر وہ قصہ نمٹ گیا اور میرے مشورے پر نادرہ سکھر منتقل ہو گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حالات نے وہ کون سی نئی کروٹ لی تھی کہ مجبور ہو کر نادرہ کی بہن کو اوبرائن کے دروازے پر حاضری دینا پڑ رہی تھی، اور میری ذات پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے تھے۔ میرے پاس صرف اندازے تھے۔ صحیح جواب صرف نادرہ دے سکتی تھی، جو نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ میں نے روا روی میں گھر یعنی اپنی عارضی کمین گاہ تک پہنچنے کے لیے ٹیکسی لے لی تھی، لیکن انجانے اندیشوں اور وسوسوں کے تحت ڈیفنس کمرشل ایریا میں ہی ٹیکسی کو فارغ کر دیا۔ چند منٹ تک بازار میں ٹہلنے کے بعد ایک سڑک کے سایہ دار کنارے پر رک کر میں نے موبائل فون پر اول خان سے رابطہ کیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ دفتر میں مل گیا۔ سناؤ، ملاقات کیسی رہی؟ میں تمہارے کسی پیغام کے انتظار میں دفتر میں رکا ہوا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چہکا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خیریت سے واپس لوٹ آئے ہو۔ تمہارا اندازہ درست تھا، میں نے جذبات سے آری آواز میں اعتراف کیا۔ زخم کھائے ہوئے بھیڑیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں وہاں سے واپس لوٹ سکوں گا۔ اوہ، اول خان کی بے ساختہ اور تحیر زدہ آواز سنائی تھی۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، تم خود ہر وقت خطرات کو دعوت دیتے پھرتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس بار وہ بڑے پیمانے پر میرا گھیراؤ کر چکے ہیں۔ کس حیثیت میں؟ اس نے پوچھا۔ آج کل تم کئی چہرے لیے پھر رہے ہو۔ اصل حیثیت میں نے جواب دیا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کرنل جمال دستی کے طور پر نہ کرایا ہوتا تو آج میری واپسی محال تھی۔ تم نے غلطی کی، وہ درمیان ہی میں بول پڑا۔ تمہارا یہ نام اب فورس سے وابستہ ہو چکا ہے۔ انہیں ہمارے خلاف ایک نام یا ثبوت مل گیا ہے۔ میں استضائیہ انداز میں ہنس پڑا۔ لمبی کہانی ہے، سن کر تم خود سمجھ لوگے کہ میں نے نادانستگی میں ایک صحیح نام استعمال کیا تھا۔ وہ فورس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور میرے ذریعے مزید باتیں جاننے کے آرزو مند ہیں تاکہ اس پر آخری وار کر سکیں۔ پھر تم جہانگیر کے گھر پہنچو، ویرا بھی وہاں آنے والی ہوگی۔ اول خان کی آواز میں بے چینی عود کر آئی۔ شاید مجھے یہی کرنا پڑے۔ میرا موجودہ ٹھکانہ مخدوش ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہاں کیا خطرہ ہے؟ صبح تک تو تم اس بارے میں بالکل بے فکر تھے۔ صبح کی بات اور تھی، میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے نادرہ کی بہن کو دیکھا تھا۔ وہ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ شاید سکھر میں رہتی ہے نا؟ ہاں، پہلی نظر میں اسے نادرہ ہی سمجھا تھا۔ وہ مجھے نہیں پہچان سکی۔ پھر تم اپنے ٹھکانے پر لعنت بھیجو اور سیدھے جہانگیر کی طرف آ جاؤ۔ اس نے میری بات کاٹ کر مشورہ دیا۔ ہم سر جوڑ کر کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں خطرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں وہاں سے بیم گن اور CST نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنی الجھن سے آگاہ کیا۔ دونوں چیزیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اس کی پرخیال آواز ابھری۔ اس وقت بھی تم اکیلے نہیں ہو۔ میرا ایک آدمی تمہیں کور دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ناکافی ثابت ہو۔ میں اس کے لیے کمک کا بندوبست کر کے آدھے گھنٹے میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ یہ وقت کہیں نہ کہیں گزارتا ہوں۔ بس یہ خیال رکھنا کہ اب وقت کے ساتھ خطرات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ وہ سایہ دار جگہ چھوڑ کر دوبارہ مین روڈ کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنے گرد و پیش سے چوکنا تھا، لیکن مجھے اپنے آس پاس کوئی ایسا آدمی نظر نہ آ سکا جس پر STF کا کارکن ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا پوری ہوشیاری سے اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ مٹر گشت کے انداز میں بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کے باوجود میں محض 1.5 منٹ میں قریبی سڑک پر نکل آیا اور پھر خالی کھڑی ہوئی ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کراچی کے ٹیکسی ڈرائیور میٹر پر لمبا سفر کرنے والوں کے مقابلے میں کرایہ طے کر کے مختصر سفر کرنے والی سواریوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح انہیں نہ صرف زیادہ آمدنی ہوتی ہے بلکہ وہ ہر وقت شہر کے مصروف
और कारोबारी इलाके ही में घूमते रहते हैं। मैं वहां से नर्सरी के लिए रवाना हुआ तो मैंने एक पान फरोश के कैबिन के करीब मोटरसाइकिल सवार को हरकत में आते देखा। पहली ही नजर में मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरा मुहाफिज था। शाहराह फैसल के सिग्नल पर टैक्सी रुकी तो उसे मजबूरन करीब आना पड़ा। मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया। वो कनखियों से मेरी तरफ ही देख रहा था। जवाब में सर हिलाए बगैर न रह सका। मैं नर्सरी के बाजार में दाखिल होने की बजाय सर्विस रोड पर ही टैक्सी छोड़ दी। मोटरसाइकिल सवार पीछे पीछे चला रहा था। मैंने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। मोटरसाइकिल कहीं पार करके मेरे साथ आ जाओ, मैंने उससे कहा। एक साथ रहकर हम दोनों ही ज्यादा महफूज रहेंगे। यस सर, कहकर वो मोटरसाइकिल को आगे लेता चला गया। मैं भी उसी समत में आगे हो लिया। मेरा ज़हन मुसलसल नादरा, उसकी बहन और ओब्रायन की नुकेली तकोन में उलझा हुआ था। तवातर के साथ अजीब और पुरपेच सवालात ज़हन में सर उभर रहे थे, लेकिन मेरे पास किसी सवाल का कोई काबिल कबूल जवाब मौजूद नहीं था। नर्सरी की गली में STF का हरकारा मुझसे आ मिला और खिफत अमेज आवाज में बोला, सर मुझे दूर रहकर निगाह रखने की हिदायत की गई थी, ऐसा ना हो कि चीफ। मैंने उसकी बात काट दी। चीफ की फिक्र ना करो, वह एहतियात क्लिफ्टन की हद तक जरूरी थी। ये बताओ कि तुम मुसल्ला हो या खाली हाथ आए हो? सर मैं ड्यूटी पर हूँ, उसने मुझे याद दिलाया। मेरे पास फाजिल राउंड्स भी हैं। मैंने गैर इरादी तौर पर 10वीं बार अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। अव्वल खान से बात किए हुए मुझे 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे। मैंने ज़हन में इस वक्त की सूरत हाल का तजिया करना शुरू कर दिया। ओब्रायन डिसेंट उर्फ ओबी मकार होने के साथ ही बहुत मोहतात आदमी नजर आया था। मेरा अंदाजा था कि वो अपने जाल में आए हुए पंछियों को गैर जरूरी तौर पर अपने आसपास देखना हरगिज पसंद नहीं करता होगा। नादरा की बहन के नजर आने से पहले ओबी ने खुद मुझसे कहा था कि इसकी अगली मुलाकात का वक्त होने वाला था। मैं उससे रुखसत हुआ तो लिफ्ट से वो खातून बरामद हुई जो किसी मजबूरी या दबाव के तहत सक्खर से चलकर इस इमारत तक पहुंची थी। हमने नादरा के जिस आरास्ता फ्लैट को बेसुरसामानी के आलम में खैरबाद कहा था, वो कई रोज से अमरीकी एजेंटों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। अव्वल खान से खबरें मिलती नहीं थीं कि जॉन और रेडी अपने सुराग रसा कुत्तों के साथ वहां जाते रहे थे और इनकी कार्रवाइयों में मकामी हुकाम उनकी पूरी मदद कर रहे थे ताकि वो मेरा यानी डैनी का कोई सुराग हासिल कर सके। दूसरी तरफ सुल्तान शाह के मुनज़्ज़म अगवा से यह बात साबित हो चुकी थी कि हमारी कयामगाह के तौर पर वो फ्लैट पहले से अमरीकी एजेंटों की नजरों में आया हुआ था। मेरे बारे में किसी सुराग की तलाश में मुकम्मल नाकामी के बाद इन लोगों का फ्लैट के मालिक की तरफ मुतवज्जा होना फितरी अमर था। सरकारी रिकॉर्ड पर नादरा का जो भी पता दर्ज रहा हो, मकामी हुकाम के लिए मालूम करना दुश्वार नहीं था कि हमारे मतरूका फ्लैट की मालकन इन दिनों अपनी मुस्तकिल रहाइश तर्क करके सक्खर में मुकीम थी। शायद उन्होंने नादरा की तलबी का फरमान जारी किया था। मकामी एहलकार वो फ़राइज़ अपने अमरीकी हम मनसबों की ख्वाहिश पर सर अंजाम दे रहे थे। अपने तौर पर उन्हें इस मशक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुहिम के सरकर्दा एजेंट यानी जॉन और रेडी मारे जा चुके थे। इस वजह से इनका मेजबान ओब्रायन डिसेंट मैदान में रह गया था और कोई मुतबादल बंदोबस्त होने तक तमाम तफ्तीशी एहतमाम उसी के सर आन पड़ा था। मकामी इंतजामिया ने शायद नादरा को शहर में आकर ओब्रायन से मिलने की हदायत की होगी। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि नादरा ज्यादा बीमार थी, मर चुकी थी या मुल्क से निकल गई थी। वजह कुछ भी रही हो, वो कराची आने से कासिर थी। हुक्मनामा सख्त रहा होगा। नतीजा ये निकला कि उसकी बहन को कराची आना पड़ गया। उस खातून की आमद के बाद ये नुक्ता ज्यादा शद्दोमद के साथ ज़ेर गौर आना लाजमी था कि शहर में नादरा की मजीद क्या जायदादें थीं। सोसाइटी वाले मकान का जिक्र आते ही ओब्रायन अपनी तवज्जो उधर भी मरकूज कर सकता था। वो सिर्फ वक्त की लड़ाई थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ओब्रायन के उधर मुतवज्जा होने से पहले मैं मकान में दाखिल होकर अपनी दोनों अहम तरीन चीजें निकाल दूं। एक बार उसके आदमी वहां पहुंच जाते तो मेरे लिए उधर का रुख करना नामुमकिन होकर रह जाता। नादरा की बहन की आमद के मामले में मेरा ज़हन साफ हो चुका था और मुझे एक भारी बोझ से निजात मिल गई थी, लेकिन उसकी जगह दूसरे मसले ने ले ली थी। पता नहीं अव्वल खान का पैगाम कब आएगा। मैंने वक्त देखकर पुरतशवीश अंदाज में कहा, वक्त तेजी से निकला जा रहा है, क्या तुम जरा सा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं हर जगह साए की तरह तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा होता तो भी मुझे हर कीमत पर तुम्हारा साथ देना पड़ता। मैंने उसे मकबूला आबाद हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ नादरा के मकान के बारे में ब्रीफ किया। हमारा काम चंद मिनट से ज्यादा का नहीं था। वो फौरन तैयार हो गया। मैंने तमाम हुज्जत के तौर पर अव्वल खान का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से पता चला कि वो दफ्तर से निकला हुआ था। उसने अपना मोबाइल फोन मेरे हवाले किया हुआ था और मुझे इल्म नहीं था कि उसने कोई मुतबादल बंदोबस्त कर लिया था तो उसका क्या नया नंबर था। इन दिनों मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की खुली इजाजत हुआ करती थी। दहशतगर्दी के इंसदाद के नाम पर ऐसी पाबंदी का अछूता ख्याल किसी के जहन में नहीं आया था। मैं तन बतकदीर होकर मोटरसाइकिल के जरिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। हम शाहराह फैसल के दाहिने सर्विस रोड से मतलूबा गली में घूमे
तो हस्बे मामूल वीरान नजर आ रही थी। मैंने नुक्कड़ से ही देख लिया कि नादरा के मकान के सामने कोई गाड़ी थी, ना किसी किस्म की सरगर्मी। मेरे यहाँ पर उसने अपनी मोटरसाइकिल फाटक के करीब रोक दी। मैदान साफ पाकर मुझे दिल ही दिल में नदामत हुई कि मैंने इतने मामूली से काम के लिए अव्वल खान की बातों में आकर खासा वक्त ज़ाया कर दिया था। हम दोनों फाटक से गुजरकर किसी रुकावट के बगैर उस मकान के वीरान हाथे में दाखिल हो गए। इमारत के गिर्द घूमकर हम अकबी हिस्से की तरफ जा रहे थे कि अव्वल खान का आदमी ठिठक कर रुक गया। उसने फुर्ती से अपनी जेब से एक लासिल्की आला निकाला और उसका कोई स्विच दबाकर उसे अपने दहाने के करीब ले गया। दूसरी तरफ से रेडियाई शोर में अव्वल खान की भराई हुई आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे साथी ने उसकी कॉल का जवाब दिया तो अव्वल खान ने बताया कि वो अपने स्क्वाड के साथ तेजी से मकबूल आबाद की तरफ बढ़ रहा था। बात पूरी करके उसने अपने आदमी की पोजीशन दरियाफ्त की तो मैंने ऑपरेटर उसके हाथ से ले लिया। सॉरी चीफ, मैंने कहा, मुझसे सब्र नहीं हो सका। इस वक्त हम मकान के हाथे में और चंद मिनट में फारिग होकर यहाँ से निकल जाएंगे। ओह, तुम बेसब्री में बड़ी गलतियां कर बैठते हो। अव्वल खान की मुस्तरबाना आवाज उभरी। चंद मिनट पहले पुलिस के रेडियो कंट्रोल से फैरोजाबाद पुलिस स्टेशन को हदायत की गई है कि वो मुसल्लह नफरी के साथ इस मकान को घेरे में ले लें। पैगाम मैंने खुद सुना था, वो किसी भी लम्हे आकर तुम्हें चूहेदान में घेर लेंगे। फौरन वहां से निकल जाओ और बाहर मेरा इंतजार करो। उसकी बात का जवाब भी नहीं देने पाया था कि मेरे कानों में पुलिस सायरन की हल्की सी आवाज आई। फैरोजाबाद पुलिस स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। शायद इनकी गाड़ियां हमारी कमीनगाह को घेरने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी थी। सायरन की आवाज आ रही है चीफ, मैंने उसे आगाह किया। CSD नोचने और गन उठाने में 1 मिनट लगेगा। हम इनके पहुंचने से पहले निकल जाएंगे। इससे बात करने के दौरान में ही मैंने अकबी अहाते की तरफ तोड़ लगा दी। नो, अव्वल खान धाड़ा, सब कुछ भूल जाओ, बाहर निकल जाओ। मेरे पहुंचने से पहले इन्होंने तुमको घेर लिया तो बड़ी दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। अव्वल खान बोलता रहा। वो डरा रहा था, धमकियां दे रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मैंने उसकी सुनी अनसुनी कर दी। पलक झपकते में हम दोनों अकबी कमरे के मुकफ्फल दरवाजे पर मौजूद थे। फिजा में सायरन की आवाजें लम्हा बलम्हा तेज और वाज़ेह होती जा रही थी। शाहराह फैसल की दूसरी जानिब वाक़े थाने से पुलिस की गाड़ियों को मकबूल आबाद तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अपनी दो नायाब और अनमोल चीजों के हसूल के लिए किए जाने वाले फैसले ने यकायक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली थी। एक तरफ हम 2 आदमी मुकफ्फल दरवाजे पर अपने मकसद के हसूल के लिए मौजूद थे, दूसरी तरफ से पुलिस हमें घेरने आ रही थी और तीसरी सम से अव्वल खान अपने स्क्वाड समेत हमारी तरफ उड़ा आ रहा था। तुम कहां मर गए और जवाब क्यों नहीं देते? ओवर। मैंने जैकेट की जेब से चाबी निकालते हुए ऑपरेटर्स पर तवज्जो दी तो अव्वल खान की झुंझलाई हुई बल्कि हाजियानी आवाज मेरे कानों में आई। मेरी खामोशी पर उसकी वो कैफियत काबिल फहम थी। ताला खुल गया। मैंने बटन दबाकर उसे इतला दी, बस चंद सेकंड में हम बाहर होंगे। मुझे ऑपरेटर्स पर पुलिस सायरन की आवाजें वाज़ेह सुनाई दे रही हैं। वो बहुत करीब आ चुके हैं। दिल उड़ा देने वाली वो आवाजें अब वाकई कान के पर्दों में घुस रही थी। मैंने कमरे में घुसकर CSD एक झटके से तारों से नोच कर अलग की और जेब में डाल दी। मेरे इशारे पर मेरे नामालूम साथी ने दीवार की अलमारी का दरमियानी 24 पट ताले समेत उखाड़ दिया। मैंने कंबल की तह में हाथ डालकर बीम गन निकाली और मेरे वजूद में आसूदगी की एक लहर से सरायत कर गई। मैंने अपना हदफ हासिल कर लिया था। काम हो गया, हम वापस लौट रहे हैं चीफ। मैंने अव्वल खान को हदायत थी, बाहर का रुख न करना, तुम फंस चुके हो। मैं सायरन की आवाजें नहीं सुन सका। शायद अब वो तेजी से इमारत को घेर रहे होंगे। खुदा तुम पर रहम करे। मैं नर्सरी के करीब से गुजर रहा हूं। अगर तुम चंद मिनट जिंदा रहकर गुजार लो तो मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। अव्वल खान के तवज्जो दिलाने पर मैं सन्नाटे में रह गया। मैं अपनी धुन में मगन था और पुलिस कार का सायरन बहुत करीब आकर यकलख्त बंद हो चुका था। दोपहर की तपती हुई फिजा में यकायक मौत की सी खामोशी रच गई थी। अव्वल खान ऑपरेटर्स के जरिए इन तब्दीलियों का बिल्कुल सही इदराक कर रहा था। हम दोनों खामोशी से दीवार से लग गए और अपने अपने रिवाल्वर संभाल कर कोने की तरफ से रखने लगे। मेरे साथी का चेहरा पसीने में भीगना शुरू हो गया था और उसकी आंखों में वहशत लहराने लगी थी। पता नहीं मेरे चेहरे का क्या हाल था। खेल खेल में मौत यूं सर पर आन खड़ी हुई थी कि मैं अंदाजा तक नहीं लगा सका था। मकान पुलिस के नरगे में आ चुका है। अचानक मेगाफोन पर एक करख्त आवाज सुनाई दी। मैंने गैर इरादी तौर पर ऑपरेटर्स का बटन दबा लिया ताकि वो आवाज बराह रास्त अव्वल खान तक पहुंच सके। अंदर जो भी है हथियार फेंक कर बाहर आ जाए, वरना 10 तक गिनती पूरी होते ही मुसल्ला धावा बोल दिया जाएगा। ये मुजरमों के लिए आखिरी वार्निंग है। 1। मैंने ऑपरेटर्स का बटन छोड़ दिया। रिसीवर पर अव्वल खान की घबराई हुई आवाज आने लगी। मैं गिनती मुकम्मल होने तक नहीं आ सकता। हर कीमत पर 1-1.5 मिनट गुजारो। आकाम बहुत सख्त हैं। इस पुलिस एक्शन में जो सामने आया किसी बटेर की तरह भून दिया जाएगा। बचो और इनको रोकते रहो। गिनती 3 तक पहुंच चुकी थी। दीवार के साथ एक बावर्दी सिपाही नजर आया। उसके हाथ में खुदकार राइफल दबी हुई थी। वह चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखते हुए फूंक फूंक कर अंदर बढ़ रहा था। हवाई फायर करूं? मेरे साथी ने घबराई हुई और सरसराती हुई आवाज में पूछा। नहीं, मैंने सख्ती से उसे रोक दी।
گولی نہیں چلے گی، یہ قانون کے محافظ ہیں، ان پر نہیں، میں ہوا میں فائر کروں گا۔ وہ اعصاب زدہ ہوا جا رہا تھا۔ نہیں، فائر ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ گولی کدھر چلائی گئی ہے۔ ہلکا سا دھماکہ بھی انہیں مشتعل کر دے گا اور پھر اول خان کا کام دشوار ہو جائے گا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ اندر بڑھتا ہوا سپاہی ہماری مکمل خاموشی سے خوفزدہ ہو کر ایسی جگہ پر رک چکا تھا جہاں سے وہ کسی بھی لمحے ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کے بازو پر ہاتھ مارا اور دیوار سے لگے واپس دروازے کی طرف سرکنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا ریوالور جیب میں ڈال دیا۔ اس نے میری تقلید کی۔ گنتی 5 سے آگے بڑھنے والی تھی کہ اچانک کہیں سے فائر ہوا۔ میرے بائیں بازو میں آگ اور درد کی ایک لہر سی اتر گئی اور میں بے اختیار اپنے ہونٹ دانتوں میں بھینچ کر اپنی بے ساختہ چیخ کو ہلکی گہرائیوں میں دفن کرنے لگا۔ میرے ساتھی کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ ہم دونوں ہی زمین پر گر گئے۔ اس پہلے فائر کے ساتھ ہی متعدد گولیاں چلیں۔ ماحول سنگین تر ہو گیا۔ میں نے اپریٹس اپنے ساتھی کو دے دیا اور داہنے ہاتھ سے اپنا زخم دبائے دروازے کی طرف گھسٹتا رہا۔ پہلے راؤنڈ کے جواب میں ہماری طرف سے خاموشی رہی تو فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اس دوران میں ہم عقبی کمرے سے متصل اس دروازے تک پہنچ چکے تھے جو مکان میں جاتا تھا۔ میں نے سینے کے بل فرش پر لیٹے لیٹے بہت احتیاط اور آہستگی سے پٹ کو اتنا دھکیلا کہ ہم دونوں باری باری اندر جا سکے۔ 7 تک گنتی ہو چکی تھی۔ میں اندر والی پختہ راہداری میں پہنچتے ہی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے ان زینوں کی طرف بڑھ گیا جو تہہ خانے میں جاتے تھے۔ میں اس تہہ خانے کو پہلے بھی عقوبت خانے کے طور پر استعمال کرتا رہا تھا۔ نیچے پھیلے ہوئے اندھیرے میں بھی مجھے اس کا ایک گوشہ اچھی طرح یاد تھا۔ پنجوں کے بل میرے پیچھے چلے آؤ۔ عقبی دروازہ بند کر کے میں نے سرگوشی کی اور ہم دونوں بلیوں کی طرح بے آواز قدموں سے گرد آلود سینے طے کر کے تہہ خانے میں اترنے لگے۔ گرد آلود تہہ خانے کی سیلن زدہ فضا میں روشن دان کے بند ہونے کے باعث خاصا اندھیرا تھا۔ میں نے اندازے سے ٹٹول کر وہاں کے دونوں بلب اتار لیے۔ گھپ اندھیرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے سانسوں کی آوازیں واضح طور پر سن رہے تھے۔ گنتی ختم ہونے والی ہے چیف۔ میرے کانوں میں اپنے ساتھی کی بناہٹ سی آئی۔ یعنی کہ بازو میں گولی لگی ہے۔ ہم نے ابھی تک کوئی فائر نہیں کیا۔ ہم تہہ خانے میں ہیں۔ اوہ خدایا تو رحم کر دے۔ اول خان کی آواز بھی اس بار دھیمی تھی۔ شاید اس کے آدمی نے آپریٹرز کی آواز گھٹا دی تھی۔ بس میں پہنچنے والا ہوں، اب اسے بند کر دو۔ میں نے اپنی اذیت پر قابو پا کر دھیمی آواز میں کہا۔ وہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا تو میں نے اسے روک دیا۔ دروازہ نہیں، آپریٹرز بند کر دو، اب یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اسے لے کر تہہ خانے کی پہلی دیوار سے یوں لگ کر کھڑا ہو گیا کہ دروازے سے اندر آنے والا کوئی بھی شخص پیچھے مڑے بغیر ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 10 باہر کی فضا سے میگا فون کی گھٹی گھٹی آواز تہہ خانے کی فضا میں لہرائی۔ فائر اینڈ ایکشن۔ اس بار فضا گولیوں کی ہولناک برسات سے لرز اٹھی۔ میرے لیے وہ زندگی کی سب سے خراب صورتحال تھی کیونکہ میرا مقابلہ مجرموں کے کسی ٹولے سے نہیں بلکہ قانون کے محافظوں سے تھا۔ نادرہ کے مکان پر ان کے دعوے کی وجوہ جو بھی رہی ہو، مجھے پورا یقین تھا کہ اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ انہیں یقین دلایا گیا ہوگا کہ اس مکان میں خطرناک مجرموں کا مسکن تھا یا پھر وہ رات میں وہاں رپوش رہتے تھے۔ شاید پولیس فورس وہاں آتی اور خاموشی سے خانہ تلاشی لے کر لوٹ جاتی، مگر باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل اس امر کی شاہد تھی کہ اندر کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد پولیس پارٹی کے سربراہ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہت صائب تھا۔ اندر والوں کو غیر مسلح ہو کر باہر نکلنے کی مہلت دینے کے بعد اسے ہر کارروائی کا حق حاصل تھا۔ گنتی کے درمیان جو چند گولیاں چلیں اور جن میں سے پہلی گولی نے مجھے زخمی کیا وہ شاید میرے مقدر کی خرابی کا نتیجہ تھی۔ پولیس والے بھی عام انسان ہوتے ہیں۔ مسلح مقابلے کے خوف سے اعصاب زدہ ہو کر کوئی بھی کمزور دل سپاہی ایسی حرکت کر سکتا تھا۔ پولیس کی نفری پوری طرح مسلح اور آزاد تھی۔ ہم دونوں تاریخ تہہ خانے میں محصور تھے۔ ہم اپنے دونوں ریوالوروں سے کام نہ لینے کا اٹل فیصلہ کر چکے تھے۔ اگر اول خان کے پہنچنے سے پہلے کوئی ادھر آ نکلتا اور ہماری گردنیں ناپ لیتا تو ہم بالکل بے بس تھے۔ دھواں دار فائرنگ کی آڑ میں پولیس مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ بارودی دھماکوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ تہہ خانے کی چھت کے مختلف حصوں سے بھاگتے دوڑتے ہوئے وزنی قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ اوپر سے آنے والی للکارتی ہوئی یا تحیر زدہ آوازیں بھی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ دونوں سانس روکے دیوار کا ایک جز بنے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی کوئی تہہ خانے کی طرف نکل آیا۔ 2 افراد کے قدموں کی دھمک زینوں سے اوپر ہی رک گئی۔ کوئی سرگوشیاں ابھری، پھر کسی نے للکارا، اوئے کون ہے نیچے؟ شرافت سے ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ ورنہ اڑا دیں گے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ زخم کی تکلیف کو میں بالکل بھول گیا۔ وہ کسی بھی لمحے زینے طے کر کے ہمارے سروں پر پہنچ سکتے تھے۔ طویل اور صبر آزمائے انتظار کے بعد چٹ کی ہلکی سی آواز آئی۔ شاید کسی نے اوپر کا سوئچ آن کر کے تہہ خانہ روشن کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ادھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک پورا اعتماد آواز آئی۔
नीचे अंधेरा है और दरवाजा भी खुला हुआ है। कोई है तो किसी अलमारी या बाथरूम में ही हो सकता है। वो फिक्रा मुकम्मल होते ही जीनू से एक फायर हुआ। गोली खुले हुए दरवाजे से गुजरकर दीवार की जड़ में बवस्त हो गई। फिजा धमाके से झंझना उठी और बारूद की बू से भर गई। वजनी जूतों की आहटें बतदरीज इन जीनों से दूर होती चली गईं। मेरे साथी ने जोश से मेरा दाहिना बाजू तपाया। बोलना खतरनाक था। इस वक्त हमारी जरा सी आहट भी हमारी मौत का पैगाम बन सकती थी। मेरे दाहिने हाथ की उंगलियां ताजा ताजा खून के लेस से चिपचिपा रही थी। दीवार के साथ बेअमली की हालत में खड़े खड़े मुझे नकाहत महसूस होने लगी थी। मैं दीवार के साथ घिसटता हुआ वहीं फर्श पर बैठ गया। STF का आदमी मेरे बराबर में बैठ गया। तहखाने की ऊपरी मंजिल पर होने वाली हड़बोंग और धमाचूकड़ी में रफ्ता रफ्ता कमी आती चली गई। मकान में किसी को न पाकर पुलिस वालों को सख्त मायूसी हुई थी। तहखाने का खुला हुआ दरवाजा इनकी कामयाबी और हम दोनों की सलामती का ज़ामिन बन गया था। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। मेरे ताज़ा जख्म में दर्द की टीसें उठ रही थीं। कुछ पता नहीं चल रहा था कि हड्डी महफूज थी या मजरूह हुई थी, गोली बाजू ही में थी या गोश्त फाड़ती हुई दूसरी तरफ से निकल गई थी। मुझे सिर्फ एक खौफ था कि कहीं अव्वल खान के पहुंचने में ज्यादा देर हो गई तो जख्म से ज्यादा खून बह जाने के सबब मैं जां पर न हो सकूंगा। खून की कमी से दो चार होने वाले मेरे आसाब रफ्ता रफ्ता सुस्त पड़ते जा रहे थे। ज़हन पर रह रहकर धुन सी हमला आवर होने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में वो तमाम दुआएं दोहरानी शुरू कर दी जो आखिरी वक्त में इंसान के मगफिरत का सबब बन जाने की शोहरत रखती हैं।